पुरुषोत्तम जी ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤਾ ਸਰ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆ ਰਹੀ, ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ। ਤਮन्ना, ਇਹ ਤਮन्ना ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। नहीं सर, ये लड़की बड़ी सुंदर है। हाँ जी, अंजू बाला की। अंजू बाला जी, ओके। हरजीत कौर है। चलो करो शुरू बेटा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अज का जिहड़ा मेरा टॉपिक है वो प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स है। सब तो पहला मैं अपने बारे जागरूक करावांगा तुहानूं। मैं गवर्नमेंट ITI वुमन गुरदासपुर तो कंप्यूटर हार्डवेयर का इंस्ट्रक्टर हाँ। एंड अज का जिहड़ा असीं टॉपिक क्लीयर आउट करवा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है प्रिंटर एंड प्लॉटर्स। ये बारे सारा आप रीड आउट करांगे। प्रिंटर्स दी टाइप्स किहड़ी हुंदियां, प्लॉटर्स बारे भी रीड आउट करांगे, उहदी किहड़ी टाइप्स हुंदियां और किद्दां उहदी वरतों कीती जांदी है। शुरू करन तो पहला सब तो पहला मैं जो भी साडे पंजाब दे विच या ऑल ओवर इंडिया दे विच पूरे वर्ल्ड दे विच तुहानूं पता है, एज यू नो सारिआं नूं पता है कि करोना वायरस की महामारी बहुत फास्टली चल रही है। इस तो बचन लई साडी पंजाब सरकार ने एक मिशन फतेह का अभियान शुरू किया सी, जो कि काफ़ी देर तो चल रहा है, बहुत सक्सैसफुली चल रहा है। और इस रिकॉर्डिंग में थोड़ा जिहा तुहानूं भी सब नूं दसना चाहांगा कि सारे जाने जिन्ने भी मेरे पार्टिसिपेंट इत्थे ज्वाइन होए हैं, सब नूं मैं गुजारिश करांगा कि एक साडे प्ले स्टोर दे विच कोवा ऐप है जो कि डाउनलोड करो, बहुत जरूरी है और लाजमी हो चुकी है पंजाब दे विच। बिकॉज ऑफ जिवें कि तुहानूं पता ऑल ओवर इंडिया दे विच सब नूं पता है कि एक आरोग्य सेतु ऐप चली सी, सेम एज इट इज कोवा ऐप वांग ही है। ते उसी बिहाफ पे अपने पंजाब सरकार ने एक कोवा ऐप चलाती, बिकॉज ऑफ रीजन की सबनू जागरूक किया जा सके कि स्टेटस है करोना का और आप किवें फाइट बैक करनी है। उस मिशन नू एक नाम दिता जिहदा नाम सी मिशन फतेह। ठीक है, इस फतेह नू अभियान नू साडे मिनिस्टर जी ने शुरुआत की सी और अज दे युग दे विच बहुत एडवांस चल रहा है। और सब को मैं गुजारिश करांगी कि सब तो पहला कोवा ऐप डाउनलोड करो और इसके बहुत फायदे है। जो तुसीं इहनूं डाउनलोड करोगे, डाउनलोड तो बाद बहुत सारे तुहानूं बेनिफिट नजर आउणगे। सब तुहानूं स्टेटस मिलेगा नियर अबाउट, इवन तो तुहानूं ये भी जानकारी मिलेगी कि तुहाडे नेड़े देड़े दे विच, तुहाडे इवन कलोनी दे विच भी तुहाडी नैविगेशन तो चैक करके दस देगा तुहानूं ऐप कि तुहाडे लागे कोई पेशेंट तो नहीं हैगा, तुसीं उस तो कितनी दूरी बना के रखनी है। ये सब तुसीं उत्थों कोवा ऐप तो जागरूक हो सकते हो। और इत्थे एक मोस्ट बेनिफिट वाली जिहड़ी गल है वो मैं दसना चाहांगा कि जिवें कि सब नूं पता कि असीं एमरजेंसी च किते आउट ऑफ सिटी जाते हैं या आउट ऑफ स्टेट जाते हैं। सिटी च तो कोई दिक्कत नहीं, जे मान लो असीं आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, सब तो पहले सानूं एक पास की जरूरत पैंदी है। बिकॉज दूसरी जिहड़ी स्टेट है वो सानूं अथॉरिटी नहीं दिंदी, परमिशन नहीं दिंदी कि तुसीं साडी स्टेट दे विच आओ, बिकॉज ऑफ करोना वायरस करके। बिकॉज हर किसी का, क्योंकि आप देख नहीं सकते कि वो किस घरों आया, किस बैकग्राउंड को स्थित करता। इसे करके उन्होंने हर एक ने अपनी अपनी थोड़ी जिहा सिक्योरिटी पर्पस वास्ते एक जरूरी क्रिएट्स करते हैं। सो ਉਹਦੇ ਲਈ एक मैंशन किया साडे पंजाब सरकार ने कोवा ऐप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ई पास ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ई पास ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। पहले हुंदा सी कि सानू पास बनाने लई DC ऑफिस जाना पैंदा सी या SDM ऑफिस जाना पैंदा सी, उत्थे थोड़ा टाइम भी लग जांदा वा, बिकॉज बहुत क्वेश्चन पुट अप होंदे आ, रीजन दसने जांदे आ। इत्थे भी यही प्रोसैस है, बट ये प्रोसैस थोड़ा फास्ट हो गया बिकॉज ऑनलाइन दे नाल जुड़ गया। और तुहानू भी पता जिहड़ी चीज़ ऑनलाइन दे नाल जुड़ेगी ओबवियसली वो फास्ट हो जानी है। ते इस करके ऑनलाइन दे नाल जुड़न नाल की होया कि सानू सारे नूं बेनिफिट मिलण लग पिया। और साडा एक दिन दे विच ही मान लो तुसीं हुण अप्लाई करोगे और एज इट इज तुहानू उसी वेले ही तुहानू पास अवेलेबल करवा दिता जाऊगा। ते उस पास के जरिए तुसीं अदर स्टेट दे विच विजिट कर सकते हो, या कोई भी एमरजेंसी किसी नूं डॉक्टरी सहायता की जरूरत होवे, हर एक फैसिलिटी तुहानू इस कोवा ऐप दे विच मिलेगी।
ਈਵਨ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਐਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫਾਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਆਰ ਮਾਈ ਕੁਲੀਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ 4 ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, 4 ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਵਨ ਦੋ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਦ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਬਟ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਏਜਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਪਲੱਸ 50-60, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ देयर आर मैनी ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਇਹੀ 3 ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਅਬਵ 3 ਮਿਸਟੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮਿਸਟੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੇਅਰ ਯੂਰ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਵ ਯੂਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਯੂਰਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੈਟ ਯੂਰ ਹੈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਸੋਪ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਪ ਲਗਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬ ਕਰੋ ਸੋਪ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਜਾਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਥੰਬ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਬੜ ਦੇ ਕੋਈ ਟਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਘਰ ਆਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੈਲ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਮਾਸਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਬਦਲ ਕਰ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪ੍ਰਿਕੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਨਪੁੱਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਊਟ। ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੋਨੀਟਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਪੀਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੈਡਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੁਣੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਇਵਨ ਮੈਂ ਇਨਪੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਲਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। An output device is any piece of computer hardware equipment used to communicate the result of data processing, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇਖੋ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੈਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੂਪ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਐਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ processing system such as computer to the outside world। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਾ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਦਾ commonly used output device that provide the user with the permanent visual record of output data in human readable form known as hard copy। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੀਡੇਬਲ ਹਿਊਮਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਔਨ ਅ ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ ਔਰ ਔਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ prepared forms such as the invoice, label, bills, checks and other special purpose form used in the business। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵੋਇਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਬਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਕਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਵਰਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫॉर ਦਾ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜਾ? ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਇਮੇਜ when tiny white pins or on print lead strike the ink ribbon by physically contacting the paper। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਨੀ ਵਾਇਰ ਪਿੰਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਿੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਇੱਕ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਬਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਛਪ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੂਪ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਿੰਗਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਹੁਣ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਟਾਈਪ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਟ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਜ ਕਰੂਗਾ। ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਔਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਮਾਲ ਪਿੰਸ ਟੂ ਸਟਾਈਕ ਅ ਰਿਬਨ ਕੋਟਡ ਇਟ ਵਿਦ ਇੰਕ causing the ink to transfer to the paper at the point of impact। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਸ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਟਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਮਾਲ ਪਿੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, 7 ਤੋਂ 24 ਪਿੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਇੰਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਦੱਸਾਂਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ। ਕਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ। ਦੇਖ ਲਓ टाइपराइटर ते नाम सुने होगा, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। they have a ball or series of a bar with actual character letters and numbers imposed on the surface। the appropriate character is struck against in the ink ribbon transferring that character image on the paper। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਡੂ ਨੋਟ ਟੱਚ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਨ ਇਮੇਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇੰਕਲੂਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨॉन ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਜ਼ਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਨੋਜ਼ਲਸ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਰਾਈ ਟੋਨਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਟੈਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਡ ਆਊਟ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਡਰਮ ਚੇਨ ਡੇਜ਼ੀ। ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ डायग्राम ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਸ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਿੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਵੇ the printer creates the characters on the image of the paper। मतलब कि एक printer create करता वा characters ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ image ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ paper ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। this is done by the several tiny pins। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ pins ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ solenoids ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ pin ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ strike ਕਰਦੀਆਂ। align in the column, striking and ink ribbon positions between the pin and the paper, creating dots on the paper। characters are composed of the pattern of these dots by moving the print head laterally across the page in the small increments। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਨਾ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਡੋਟ ਡੋਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਲ 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 ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੋਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਡਾਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹੌਲੀ 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 ਰਿਬਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਛਪ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਕਲੀਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਇੰਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੋਗੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਫੇਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਿਰਫ ਡਾਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਡਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇੰਬੈਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਬਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਿਬਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਕ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਟਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਵਰਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਟਰਿੰਗ ਆ, ਇਟੈਲਿਕ ਔਰ ਬੋਲਡ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਟਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟੈਲਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਔਰ ਬੋਲਡ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ। ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀਜ਼। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਸ਼ੀਟਸ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਮਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਰੱਖਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਰੱਖਤੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਛਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਨ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਤੇ। ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ
कि देखो एक ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी यूज होती सी दैट यूज्ड फॉर्मेट करैक्टर इमेज अराउंड द सिलेंड्रिकल ड्रम। बहुत साइज ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਟਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। when the desired character for the selected position rotated around the hammer line, the hammer hit the paper from behind and push it in the ribbon and onto the character। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਡਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਡਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਬੈਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੂਮੈਰਿਕ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਸਭ ਉੱਥੇ ਇੰਬੈਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਮ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਡਰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਊਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਡਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ABCD ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਰੈਕਟਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਰਮ ਰੋਟੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਮਰ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਕ ਦੀ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੰਗੀ ਆ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਮ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਾਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੋਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ABCD ਦੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਡਰਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਆਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਡਰਮ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੰਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਬਨ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਬਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਕ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਟ ਰਹੇ ਇੰਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੱਜੂਗੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, 9 ਤੋਂ 24 ਪਿੰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਿੰਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਥਰੂ ਅ ਪੇਪਰ, ਰਿਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਬਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੂਗੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਨ ਗੈਟ gives better quality dot closer, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। NLQ ਨੀਅਰ ਲੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ। obtained up by printing each lines twice, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। which second pass slightly displaced so that as to fill many spaces, मतलब बहुत सारा स्पेसेस कवर करके रखता। printers are often bidirectional मतलब दोनों डायरेक्शन ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਈਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਰਿਬਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਵਰਸਟਾਈਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। color possible by a 4 ribbon color but quality not good, हाँ color ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ because ribbon colorful ਘੱਟ possible ਹੁੰਦੇ ਆ, black and white ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। can be very noisy, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ obviously ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ obviously ਨੋਇਸ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਇਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਰਿਬਨ ਚ ਵੱਜਣੇ ਆ ਤੇ ਰਿਬਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਕ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਨੋਇਸੀ ਹੈਗਾ।
वर्किंग देख सकते हो, बड़ा वधिया। देखो ड्रम के उत्ते तुसीं देख सकते हो ना, वो गोल ड्रम है, ठीक है जी। ड्रम के उत्ते सारा कुछ करैक्टर रिबन होए दा। देयर इज अ डायग्राम तो देख सकते हो, देयर इज अ बैंड ऑफ लेटर्स फॉर ईच प्रिंट कॉलम। मतलब हर कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ हर तरह के करैक्टर थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ डी हो जाएगा, C आ जाएगा, ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਡਰਮ ਤੇ ਕਿ ਡਰਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈक्टर ਉੱਤੇ ਰਿਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਮਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਰਿਬਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਿਬਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਕ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਕ ਵੱਜੇਗੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਰਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਛਪਾ ਜਦੋਂ ਛਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰਮ ਨੇ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਬਹੁਤ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੈਸ यूजलैस इंक तो बहुत घट यूज होती है, बिकॉज रिबन इक्को लगा होता तो जिन्नी देर वरत्या जाए तो बैटर होंदा। बस नॉइसी होंदा ते स्पीड इहदी घट होंदी है ते स्पेस कंज्यूम, ठीक है, ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता, ठीक है। स्पीड इहदी ऑब्वियसली स्लो होनी है क्योंकि एक एक स्ट्राइक करना वा, ते ऑब्वियसली ये थोड़ा कि आप एक मार देते नाल ही पिंड निकल जाना, इतना तो होना नहीं, आपां नूं स्ट्राइक करना पैंदा। इस करके घट यूज होंदे आ, पहले बहुत यूज होंदे ही ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ जगह च बहुत मोस्टली ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। डिसएडवांटेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ। ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰਾਦਾ। ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੇਨਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਬੈਡ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਐਰੋ ਲਿਖਿਆ ब्लू कलर का, उस देखो उस एरो दे विच तुहानूं सारे करैक्टर लभने आ। करैक्टर सब करैक्टर हो गए जिन्ने भी करैक्टर मान सकते हो, ए तो लैके जी तक, ठीक है जी। हर तरह के तुहानूं न्यूमेरिक्स मिलने हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स मिलने हैं, सिंबल मिलने हैं, स्पैशल करैक्टर सब तुहानूं उत्थे इंबैड मिलने हैं। और सेम काम उदा ही करना जिवें ड्रम ने काम कीता, इन्हें रोटेट करना। और रिबन देख सकते हो कित्थे लगा, बैक ऑफ द पेपर, थल्लों दी असीं पेपर जदों आपां पावांगे उधरों स्ट्राइक करेगा। ये देखो पिन्ना लगी दी है, जो पिन्ना ने स्ट्राइक करना शुरू कर देना ते रिबन दे बिल्कुल एक एंड ते रिबन लगा होगा तो दूसरे एंड ते भी पूरा सेंटर दे विच लाइन गई होगी रिबन दी। और जो स्ट्राइक होना वा ते जो भी असीं आउटपुट मंगी होगी वो सानूं आउटपुट पेपर के रूप च मिलनी शुरू होएगी जदों तक आपां हैमर दे थ्रू स्ट्राइक नहीं करांगे, जिहड़ी कि आपां टाइप करते हैं। हुण एग्जांपल तौर ते एक तुसीं मैं दसदा कि टाइपराइटर ते तुसीं देखिया होगा, मोस्टली सारिਆਂ ने देखा होगा टाइपराइटर। ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਟਾਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਲੂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੱਜਦਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਨੋਇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। सेम वही है करैक्टर, ये सारे इंपैक्ट प्रिंटर होंगे हैं जिहड़े कि टाइपराइटर में मोस्टली काम करते हैं और टाइप करते हैं। ये टाइपराइटर की जिहड़ी मेन एग्जांपल यूज होती है, अगर ये मैं दसांगा डेजी व्हील दे विच। हुण डेजी व्हील दे विच मैं दस दिंदा कि डेजी व्हील का काम की है कि एग्जांपल तौर ते देखो कि गोल शेप च हुंदा वा, ठीक है जी। इहदे पिन्स लगी होंदी सारियां, इस सब पिन दे विच करैक्टर है, जिन्ने भी सारे करैक्टर, ठीक है जी। सारे रिबन के विच रिबन उपर जिन्ने जिन्ने सारे करैक्टर लगे होंगे, ठीक है। वो पिछले साइड ते जिहड़ी हुंदी है पेपर आपां पाना, जदों आपां पेपर पावांगे, पहला मैं थोड़ा रीड आउट करादा। डेजी व्हील प्रिंटर यूज एन इंपैक्ट प्रिंटर टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड इन 1969, 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾय डेविड एस ली एट डायब्लो डाटा सिस्टम। इट uses interchangeable pre-formed type elements such as each with 96 graph to generate high quality output comparable to premium typewriter। मतलब
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਟੇਢੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਥੋੜੀ ਕਰਵ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਟਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਬਟਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਰੀਕੀ ਬਰੀਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਟ੍ਰਾਈਪੈਡ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਐਜ਼ IBM, Goldman, CS Electric, but 3 times faster, 3 times थोड़ा faster काम करता है। इस करके उनका DZB नाम प्रिंटर देता हुआ जो इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर word processing and computer system from 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ invented 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੋਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ CD ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, CD ਵਾਂਗ ਇਹ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਬਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਰਿਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਕ ਨਿਕਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਬਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਰਿਬਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਬਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਮੈਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਦਾ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ A4 ਹੀ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ। ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਫੋਂਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਂਟ ਐਮਬੈਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲਡ ਟਾਈਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕਰੈਕਟਰ ਐਮਬੈਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਗ ਲੈਟਰ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਡ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਦੇਤਾ ਔਰ ਫੋਰਮ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ that allows character to be etched on the paper using a stylus. The stylus made up of the tiny wire form character by placing on electrostatic charge image on the paper. Then as the paper is moved through a toner solution containing ink particles, the ink adheres to the charges that form a pattern on the paper to develop the character. This type of printer can be used for both printing and coding, displaying graphic output and can print up to 500 lines per minute. मतलब 5000 ਲਾਈਨਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग करते करते आप देखते हैं कि कई बार की होंगे कि साढ़े को कैश नहीं होंगे, आप कहते हैं कि सर स्वाइप कर दो, साढ़े को ATM है, ठीक है जी। आप स्वाइप कराते हैं, हूँ देखो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है जी उन्होंने को मशीन होंगी है, उसका नाम है इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। वो सेम एक आउटपुट डिवाइस है, आप कार्ड में स्वाइप करते हैं या कार्ड में अंदर करते हैं, ये डिपेंड करता मशीन पर कि वो कितना करनी। वो सेम एज इट इज आप जो ਸਵਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਚ ਇੰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ, ਇੰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਿੱਤਾ,
ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਕ ਤੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੋਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੇਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਮੂਵਡ ਦਾ ਟੋਨਰ, ਟੋਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਇੰਕ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਕਜੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਰ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ which print text and image by the spraying tiny droplets of liquid ink into the paper. They are most popular printer for home use. मतलब ये ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ which print text, ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ by spraying tiny droplet। ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਜ਼ਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਜ਼ਲ ਸਪਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ। ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਕ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈਡ design is also divided into two groups: fixed head and disposable head. Fixed head is built into the paper, into the printer, and should last for the whole life of the printer. It produces more accurate output than cheap disposable head. बड़ा ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ। The ink cartridge for fixed head printer are also cheaper as the printer head does not need to be replaced. However, if the head is damaged, the entire printer has to be replaced. हाँ ये थोड़ी disadvantage भी क्या कि ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈਡ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈਡ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਆ, ਆਫਨ ਬਿਲਡ ਵਿਦ ਦ ਪੀਸੀਜ਼, ਚੀਪ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, particularly on the special paper. Droplet of the ink are fired at the paper. ਅੱਗ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ large area of color may get the page to wet unless paper is used. Color printing can be quite expensive. हाँ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕੋਸਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪੜੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਬਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਰਿਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਰਿਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਕ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਬਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਕ ਵੀ ਕੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੰਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਲਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਲਰਫੁਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੀ ਇੰਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਜ਼ਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਥੋੜਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਲੋ ਕੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਕਾਮਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਕੈਪੇਬਿਲੀ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਸਮੂਥ ਡਿਟੇਲਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਥ ਡਿਟੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕੋਈ ਨੋਇਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇਨ ਵਿਵਿਡ ਕਲਰ, ਗੁੱਡ ਫॉर ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪਿਕਚਰਸ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਵਿਡ ਕਲਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ, ਫਾਸਟ ਆ, ਕੁਆਇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹਾਂ, ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੋਇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਵਾਰਮ ਅਪ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਵਾਲਾ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਡਿਊਰੇਬਲ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਡ ਡਿਊਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਡ ਥੋੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈਡ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਦਾ ਕਲੋਪਿੰਗ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨ ਕਾਰਜ ਆ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਇੰਕ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਕ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਖਰਚ ਲਏ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੀ ਬਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ। ਹਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਐਸ ਫਾਸਟ ਐਸ ਅ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੰਕ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਕ ਕੈਰੀਡ ਸਾਈਡਵੇ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਬਰਿਡ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਸਮ ਪੇਪਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੋਜ਼ਲ ਸਪਰੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਟਿਨੀ ਟਿਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਪਰੇ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਡਰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਡਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਐਮਬੈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰੈਕਟਰ, ਨਿਊਮੈਰਿਕਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਪਰੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, aqueous ink is sensitive to water। ਹੁਣ ਦੇਖੋ even a small drop of water can cause burn। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। cannot use highlighter maker to on inkjet printout। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਮਾਰਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ। ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਕਜੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨੋਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਵਿਚ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਟੈਕਸਟ ਇਮੇਜ ਇਨ ਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, 600 ਤੋਂ 1200 DPI ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਲਾਈਕ ਦਾ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪੜਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ਸ ਟੋਨਰ, ਬਲੈਕ ਔਰ ਕਲਰਡ ਪਾਊਡਰ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਇੰਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ
ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੌਨ ਪੜਿਆ ਹੋਣੇ, ਨੌਨ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਜ਼ਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਕ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਊਡਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਰੀ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਮ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੁਮੈਰਿਕ ਛਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਆ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 3 ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਡਰਮ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਮਿਰਰ ਤੇ ਟੋਨਰ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਰੋਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾ ਡਰਮ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਰੋਟੇਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਪਰ ਇਜ਼ ਫੈਟ ਥਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਮ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉੱਪਰ ਫੈਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਮ ਲੱਗਾ, ਡਰਮ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਖਿੱਚਣਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਦਾ ਮਿਰਰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ, ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਲੇਜ਼ਰ, ਲੇਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਡਰਮ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਨੇ ਡਰਮ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਖਿੱਚਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਬੀਮ ਛੱਡਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਈਸ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੇਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਆਈਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰਮ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ, ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅ ਚਾਰਜ ਟੂ ਦਾ ਟੋਨਰ ਟੂ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਾ ਡਰਮ, ਪੂਰੇ ਡਰਮ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰੂਗੀ। ਡਰਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਡਰਮ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਡਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਫਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਵਾ 'ਚ ਡਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਊਡਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਡਰਮ ਨੇ, ਟੋਨਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡਰਮ ਆਫ ਟੂ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਟੋਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਊਡਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਮੇਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਮੇਜ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੂਰਾ ਛਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਛਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਲਰ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਲਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਦੈਨ ਉੱਤੇ ਹੀਟ ਪੈਣੀ, ਗਰਮ ਹੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਊਡਰ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਗਿੱਲਾ ਪੇਪਰ ਪੈਣਾ, ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੰਗੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿਪਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ, ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਿੱਲੇ ਸੁੱਕਣੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਕਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਇਰਨ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਹਾਰਡ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰਮ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਨਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਕ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਹੀਟ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 3-3000 ਪੇਜ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦਾ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਹਾਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਨੋ ਸਪੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੋ ਕੋਸਟ ਪਰ ਪੇਜ, ਪੇਜ ਦੀ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਵਾਟਰ, ਨੋਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਵਾਟਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁੱਡ ਫॉर ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ,
बहुत वधिया प्रिंटिंग मिलती है। डिसएडवांटेज देखो, मोर एक्सपेंसिव दैन इंकजेट प्रिंटर। हाँ, इंकजेट प्रिंटर ਨੂੰ थोड़ा महंगा हो जाता एक्सेप्ट फॉर हाई एंड मशीन। हाई एंड मशीन नालों थोड़ा जिहा महंगा होता वा। लेजर प्रिंटर आर लैस कैपेबल टू प्रिंटिंग विविड कलर। हाँ, ये है कि विविड कलर हमें प्रॉपर नहीं मिलते बिकॉज ऑफ इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर ग्राफिक बहुत वधिया होंगे, स्लो काम करता है, ये थोड़ा फास्ट काम करता है, इस करके विविड कलर पॉसिबल नहीं है। एंड हाई क्वालिटी इमेज सच एज फोटो, ठीक है। ये इंकजेट प्रिंटर थोड़ा जिहा घट क्लियर आउट करेगा तुहानू ग्राफिक्स। द कॉस्ट ऑफ द टोनर रिप्लेसमेंट एंड ड्रम रिप्लेसमेंट इज हाई, ठीक है जी। टोनर रिप्लेसमेंट जी पाउडर अं पाने या ड्रम वगैरह रिप्लेस करने कोई दिक्कत आ जाती है तो वो थोड़ी जी कॉस्ट हाई होती है, बल्कर दैन इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर नाल थोड़ा जिहा महंगा भी कह सकते हैं। वार्म अप टाइम नीडिड, हाँ ये मैं एक चीज़ कहां कि ये सानू वार्म अप टाइम नीड करना पैंदा। हुण देखो इंकजेट प्रिंटर पड़ा है जिहदे च आपां इंक यूज होंदी है, वो मैं कहा ही ना कि सानू गर्म करने की कोई लोड़ नहीं, अपने आप इनू ऑन करांगे नाल प्रिंट दवांगे सानू प्रिंट मिल जाएगा। बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट काम की है वार्म अप करना, गर्म करना। रोज इन्हें हीट भी देना तो प्रेशर भी देना, ठीक है। पाउडर चुकाना पेपर दे तो टाइम लगता है गर्म, इस करके अपन पहला ऑन कर लेंगे, थोड़ा जिहा टाइम लगता 1 मिनट या आधा मिनट, फिर वो गर्म हो जाता फिर आप आउटपुट देनी शुरू कर। ये मेन चीज़ां यूज होती है। नैक्सट प्रिंटर तो बाद प्लॉटर यूज होता। प्लॉटर के 2-3 पेजिस अगे मैं क्लीयर करना। सेम है भी एक आउटपुट डिवाइस है, बहुत वधिया एक आउटपुट डिवाइस है, बट ये यूज कितने होंगी है। प्लॉटर इज कंप्यूटर प्रिंटिंग फॉर प्रिंटिंग वैक्टर ग्राफिक, बहुत बड़े ग्राफिक यूज की जाती है। प्लॉटर्स वर यूज इन द एप्लीकेशन सच एज द कंप्यूटर एडिट डिजाइन, though they have generally been replaced with a hide format conventional printer. A printer gives a hard copy of the output, same hard copy ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। It draws picture on the paper using a pen, ਪੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਗਾ ਪੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਲੋਟਰ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਡਰਮ, ਫਲੈਟ ਪੈਡ, ਪੈਨ, ਪਲੋਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਇੰਕजेट ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਸੇਮ जिवें प्रिंटर काम करता सेम यही काम करना है। ड्रम प्रिंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ड्रम सिलेंड्रिकल शेप होएगा, सेम उदा ही काम करेगा। ड्रम प्रिंटर इज आल्सो नोन एज द रोलर प्लॉटर। इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्रम or roller on which a paper is placed and the drum rotate back and forth to the produce the graph of the paper. It consists of mechanical device known as a robotic drawing arm that hold a set of the colored ink pen or pencil. ਹੁਣ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੋਲ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं क्लियर करादा जल्दी जल्दी मैं लाइन से। ड्रम प्रिंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡਰਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਪਲੋਟਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ फ्लैट पैड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਰੋਟੇਟਸ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪੈਨ ਪਲੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੋਰਡ ਲਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਲੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਲੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ठीक है जी। इलैक्ट्रोस्टैटिक सेम वही दसा ਆਪਾਂ ਕੰਮ कि मशीनरी काम करता, साइडा ते शेक्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ठीक है जी। इंकजेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਲਰਫੁਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।